Super morning to all. How are you students? I hope you all are well. Welcome to our class. Today we are going to see 8th standard English unit 4, the topic poem A Think of Beauty written by John Keats. The authors about John Keats was born on 1795 and died on 1821. He was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. A Think of Beauty is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her outstand, so wandered away through the forest and down under the sea. In this poem, A Think of Beauty, there are 17 lines. Now, let us see the poem, A Think of Beauty. A think of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness but will keep. The explanation from these lines. A think of beauty, the poet says that beauty stays forever. It never fades away, rather it increases with the passing time. The perception of the poet recording beauty is that it never goes off with the passing time. Rather, it beautifies more and more. My dear students, the poem A Think of Beauty. The poet என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, பியூட்டி அப்படின்றது எப்பயுமே நிலைச்சி இருக்கக்கூடியது. அது எப்பயுமே ஒரு பொய் கிடையாது. அழகு அப்படின்றது ஒரு பொய்யான பிம்பம் கிடையாது. அதை நம்ம பார்க்க பார்க்க அந்த அழகு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அழகு அப்படின்றது நேச்சர். இந்த போயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நேச்சர் பற்றியான ஒரு போயம். நம்ம பார்க்குற விதத்தில் தான் அந்த அழகு அப்படின்றது அதிகமாகும். ஸோ அது எந்த ஒரு ஃபேடாகவும் இருக்காது. கண்டிப்பாக அந்த அழகு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 லைன்ஸில் நமக்கு இதுதான் இந்த போயட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. த நெக்ஸ்ட் 4 லைன்ஸ் ஆர் எ பவர் குவைண்ட் ஃபாரஸ் அண்ட் எ ஸ்லீப் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் குவைண்ட் பிரித்திங் தேர்ஃபோர் ஆன் எவ்ரி மாரோ ஆர் வி பிரித்திங் எ ஃப்ளவரி பேண்ட் டு பைண்ட் அஸ் டு த எர்த். That means the poet says that beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creature can sleep peacefully and enjoy good health. The beauties which fills us with the spirit to live. It is the beauty which builds the desire in us to live, though there are sad moments and cruel people around us. இந்த 4 லைன்ஸில் நமக்கு அந்த போயட் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பியூட்டி அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட அழகு மட்டும் கிடையாது. பியூட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு நிழல் தரக்கூடிய அந்த மரத்துக்கு அடியில் எல்லா உயிரினங்களும் தன்னோட கவலையை மறந்து பீஸ்ஃபுல்லாக அந்த இதமான காற்றில் தன்னையே மறந்து தூங்குறாங்க இல்லையா, நல்ல ஒரு நிம்மதியான ஒரு தூக்கம் இளைப்பாடுறாங்க இல்லையா, அதுதான் பியூட்டி. அங்கே இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் வேறு எதுலேயுமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நம்ம இருக்கும்போது நம்மளோட கவலைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம மறந்து தன்னையே மறந்து என்ன பண்ணும், ஒரு இன்பமான ஒரு லைஃப்பை அங்கே நம்ம வாழ்வோம் அப்படின்றது தான் இந்த 4 லைன்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ எ ஃப்ளவரி பேண்ட் அப்படின்றது இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்கிறது தான். ஸோ இந்த லைனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம இறப்பையும் தாண்டி நம்ம இறப்பே நமக்கு வராத அளவுக்கு நம்ம அங்கே ஒரு சந்தோஷமான லைஃப்பை வாழ்வோம். அதுதான் பியூட்டி அப்படின்றாரு. நெக்ஸ்ட், some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees, old any young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. The explanation from these lines. Here the poet describes the beautiful things which are present on earth
These are the sun, moon, trees, flowers and the rivers. Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creature by earth. He further described that the trees provide us with their shadow, flowers with their beauty and rivers with their coolness during the hot summer. All of these are the beauties of nature which are like a boon for us. இந்த 4 லைன்ஸில் நமக்கு போயிட்டு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பியூட்டி அப்படின்றது என்னென்னா நம்மளோட முகத்தில் உள்ள அழகு மட்டும் கிடையாது. பியூட்டி அப்படின்றது என்னென்னா பூமியிலேருந்து இயற்கையாகவே நமக்கு கிடைச்ச அந்த சந்திரன், சூரியன், மரங்கள், பறவைகள், பூக்கள், ஆறு, கடல், இதுதான் வந்து பியூட்டி. இதை தவிர வேறு எதையும் நம்ம வந்து பியூட்டின்னு சொல்லக்கூடாது. இதுதான் நம்மளோட பிளெஸ்ஸிங். இது எல்லாம் நமக்கு கொடுக்குற வந்து ஆசீர்வாதம் தான் நம்மளால் இவ்வளோ தூரம் நல்லபடியாக வாழ முடியாது. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாழ்த்தணும். இதை தான் நம்ம வந்து பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லணும். வேறு எதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த 4 லைன்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. The next 4 lines are, with the green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling covert make, gains the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. That means he further describes that the trees provide us with the shadow, flowers with their beauty and rivers with their coolingness during the hot summers. All of these are the beauties of nature which are like a boon for us. Such beautiful things are an inspiration for all of us to continue living. ஃபர்தராக அந்த போயட் நமக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஹாட் சம்மர் சீசனில் இந்த ட்ரீஸ் நமக்கு ஷேடோ தருது, ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒரு பியூட்டினஸ் தருது, ரிவர்ஸ் நமக்கு ஒரு சில்னஸை வந்து தராங்க. இது எல்லாம் தான் அழகு. இந்த நேச்சர் தான் நமக்கு அழகு. இது தவிர நம்ம வேறு எதையும் தேடக்கூடாது. ஸோ பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். அதை பார்க்கும்போது நம்மளோட கவலைகள் எல்லாமே போயிடும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு எதையும் நம்ம தேடி போகக்கூடாது. இதை பார்க்கும்போதே நமக்கு ஒரு உயிர் வாழணும், அதாவது உயிருக்குள்ள மதிப்பு தெரியுது. இயற்கை எப்படி நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப்பை கொடுத்துருக்கு, ஸோ அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பிக்சரில் நான் இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணுறது வந்து மஸ்க் ரோஸ். இந்த ரோஸ் எப்படி பூக்கும் போது பூத்தது கொத்து கொத்தாக பூத்துருக்குல்ல, இது போல் நம்மளோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும். இதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக் இருக்கு இல்லையா, அது போல் நம்ம லைஃப் இருக்கும் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் 2 lines, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. In these 2 lines explain about they make life worth living also. They also help us in maintaining our faith in goodness. Life without these beautiful things would certainly become very hard. இந்த 2 lines நமக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா, இந்த கிரியேச்சர்லாம் இல்லைன்னா நம்மளோட லைஃப் வந்து ஒர்த்தே கிடையாது. இதுதான் வந்து அழகு. இது இல்லாமல் நம்மளோட லைஃப் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாகவே இருக்காது. நம்மளோட லைஃப்பில் எப்பயுமே ஒரு சேட்னஸ் தான் இருக்கும். ஒரு அழகு இருக்கிறது என்னென்னா, நம்ம பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் எங்கே வாழ்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பியூட்டிஃபுல். ஓகேவா? ஸோ வேறு எதையும் நம்ம தேடி பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூட்டி அப்படின்றத தேடி போகக்கூடாது அப்படின்றத அந்த போயம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் we are going to learn about glossary. Bower, shelter under the shade of trees. Wreathing, cover, surround, encircle something. Pall, covering. Rills, clear stream. Sprinkling, falling in fine drops. Next, choose the correct answer. The questions are here. According to the poet, a thing of beauty is. So think of beauty அப்படின்றது என்னன்னா இங்கே a joy forever. எப்பயுமே மகிழ்ச்சி நம்ம லைஃப்பில். So second question, beautiful things never pass into nothingness means that they. So pass into nothingness அப்படின்னா never fade away, அதாவது பொய்யே இருக்காது. Next third question, will keep a bower quaint for us means மேக் அவர் பெட்ஸ் ஃபிட் டு ஸ்லீப். நம்மளோட உறக்கம் வந்து நம்மளோட பெட் எப்படி ஒரு ஃபிட்டான இருந்தால் நமக்கு நல்ல தூக்கம் இருக்குமோ அது போல். ஃபோர்த் கொஸ்டின், ஆஃப் ஆல் த அன்ஹெல்த்தி மீன்ஸ். அன்ஹெல்த்தி அப்படின்னா இல்
health, அதாவது உடல்நலை குறைவு, ill health. Fifth one, the sun, moon, trees, old and young are the things that. So இந்த thingsலாம் எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா remove the pall of gloom from our lives. நம்ம லைஃப்லேருந்து எதை ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்னா கஷ்டங்கள், இந்த டார்க், க்ளூம்னா டார்க், அதை ரிமூவ் பண்ணுது. Dear students, a think of beauty is joy forever. This poem tells us the value of beautiful things that are all around us and that one must cherish them. Dear students, இந்த போய்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப அழகாக அந்த திங்க் ஆஃப் பியூட்டி அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக வந்து நேச்சரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் போம் எ திங்க் ஆஃப் பியூட்டி. தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் பி சேஃப். டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். See you in the next class.